Welcome, warm welcome. So this is a very important topic. So let us talk about the non-communicable disease. இது வரைக்கும் நம்ம வந்து தொற்றக்கூடிய நோய்களை பற்றி நாம் பார்த்துருக்கோம். இந்த தொட்ட முடியாத நோய்கள் அப்படின்ற non-communicable diseases பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு டயபிட்டிஸ், ஹைப்பர்டென்ஷன், கொலஸ்ட்ரால், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஹார்ட் டிசீஸ். இந்தியா வந்துட்டு at this point of time, India is the diabetic capital of the world. The last study by ICMR, which was published in 2024, says 1 in 4 of every Indian is a diabetic. And twice that number are pre-diabetics. Assuming if this entire room was India, நம்மள ஒருத்தர் 4 பேர் டயபெட்டிக்காவோ ப்ரீ-டயபெட்டிக்காக இருக்கும். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட் என்ன பண்ணுறது, நம்ம இந்தியா கிடையாது, நம்ம தமிழ்நாடு எல்லாத்துலேயுமே நம்ம இந்தியாவை பீட் பண்ணுவோம் இல்லையா. நம்மளுடைய ஜிடிபி பெட்டராக இருக்கும், நம்ம க்ரோத் பெட்டராக இருக்கும், நம்ம ஹெல்த் இண்டிகேட்டர்ஸ் பெட்டராக இருக்கும். டயபெட்டிஸ்லையும் நம்ம வந்துட்டு இந்தியாவை விட முதல் நிலையில் இருக்கும். அவர் ப்ரிவேலன்ஸ் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் அண்ட் ப்ரீ டயபெட்டிஸ் இன் தமிழ்நாடு இஸ் twice that of the national average, which means not 1 in 4 in this room, but 2 in 4 in this room, which means 50% of the people in this room are either diabetic or pre-diabetic. ஆனால் நிறைய பேர் சொல்லலாம், எனக்கு தெரியாது இது எப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்ட்டு. Because none of us go through that prevention. We do not take these preventative health checkups very seriously until one fine day it comes knocking and it presents with a really severe problem. So what I'm trying to say here is very simple, something that is very simple. 1900களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு the life expectancy of India hovered somewhere around 35, and then right now அது 72 வரைக்கும் போச்சு. அதுக்கப்புறம் கோவிட் டைம்ல ஒரு சின்ன டிப் ஆச்சு. இப்போ 68 ஆண்களுக்கு 70 இல்லை 72 பெண்களுக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு ஆயுட்காலத்தோடைய ஒரு விகிதாச்சாரமா இப்போ இந்தியாவில் இருக்கு. At this point of time 68 to 72 is the life expectancy of Indians. It has already increased from the previous century from 35 to 72. Believe me when I say all of us are looking at a future where 90% of us will live till 100. So this is not a prophecy. This is the truth of medical science. This is the truth of modern innovation, where we are definitely adding the years to our life. But are we adding life to those years? இப்போ நம்ம பெரியவங்க நினச்சி பார்த்துக்கோங்க, ஒரு 35 40 ஒரு டயபெட்டிஸோ ஒரு ஹார்ட் டிசீஸோ டயக்னோஸ் ஆகுது அவருக்கு. அவர் நிறைய மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிறாரு. அவரால் ஒரு 70-80 வயசு வரைக்கும் அவர் ஆயுட்காலத்தை மருந்து மாத்திரைகளால் தாராளமாக நீட்டிக்க முடியும். But what kind of a life are we giving him? Like when we talk about a life, what is life? So life is not just numbers, right? We need to have our cognition intact. We need to have our bodily functions intact. Independent, preserving all our faculties and our cognition intact. Can we live productive, independent lives where our brains still stay the sharpest as it stayed at 25 or 30 till we are 100? So that is the question that this book answers, gentlemen and ladies. So it tries to tell how we can bridge this gap between lifespan and health span, how just not adding numbers to the age is enough. What are the things that we have to do to prevent these non-communicable diseases that is affecting so much of Indians? There is a statistic that says that at least 68.7% of all deaths in India today is because of non-communicable diseases. யோசித்து பாருங்க, 70% இறப்புல வந்து 70% இறப்புகளுக்கு காரணம் வந்து நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ்ங்கிறாங்க, which is your hypertension or diabetes or cholesterol or blood pressure or cancer. How was it in the 90s? 1990sல பாத்தீங்கன்னா இதோட விகிதாச்சாரம் வந்துட்டு உங்களுக்கு 35-37% இருந்தது. நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் இறக்கக்கூடியவர்களோட ஒரு விகிதாச்சாரமானது it has doubled in just 2 decades. Now what is the reason? நம்ம கிட்ட வந்துட்டு நிறைய designated officers from the food safety உட்கார்ந்திருக்காங்க, doctors. We all know what is the reason. Sedentary lifestyle, processed food, plenty of oil, there is zero movement, and then our lifestyles have become so how do I put this, so westernized that our bodies are having difficulty coping up with this. And what is our way to treat this? We blindly follow the Western guidelines when it comes to cutoffs, even to treating cholesterol or diabetes, all the guidelines that we have, Western guidelines. But it is not important that we
we can copy paste those for an Indian body. The Indian body or the South Asian body is very, very different. We call it a capacity load mismatch, or rather our bodies were built for famine. And when presented with Swiggy and a profusion of food, the body just stores it at visceral fat, and all of this is what causes the metabolic imbalances which lead to these non-communicable diseases in people. Again, coming back to diabetes. So India is the diabetic capital of the world. China originally was, India has overtaken that. Like I told you, 50% of us in this room are already diabetics or pre-diabetics. There is a way where if we adjust the foundational blocks of life and longevity, which is managing your stress, managing your sleep, balancing your nutrition, getting enough movement, and building muscle, and see simple things. But we always ignore the simple things. If we can get these simple things right, I'm sure we can live 100 years, and this book is just an attempt to spread the awareness and get people to live those 100 years productively and with full possession of their cognition without any decline. நம்ம ஹெல்த் மினிஸ்டர் கூட வந்துட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷனில் போன வாரமும் அதுக்கு முன்னாடியே பேசியிருந்தாங்க. we are talking about a silver economy. Respected doctors, clinicians, friends and family members of today's hero, Dr. Navin, and members from this media and other distinguished members who have gathered here for this book launch event, and of course, closer, yeah, and of course, my dear friend, Dr. Navin. Very good evening to one and all. It gives me immense pleasure to launch the book authored by my college mate. So I and yeah, the college mate, I didn't say batchmate, right? நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே காலேஜில் படித்தோம். He was 1 year junior to me, and I still remember the days when as you know, மெடிக்கல் காலேஜெலாம் அந்த ராகிங்லாம் இருக்கும். எங்கள் சீனியர்ஸ் இமிடியட் சீனியர் பேட்ச் தான் எப்பயும் ரேக் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் என்ட்ரு ஆகிறப்போ எங்கள் இமிடியட் சீனியர் பேட்ச் ராகிங்னா ரொம்ப பெருசாலாம் இல்லை, சும்மா தான் இருக்கும். நாங்களாம் ராகிங் வாங்கினோம். நாங்கள் ராகிங் முடிச்சுட்டு எங்கள் ஜூனியர் பேட்ச் வரத்துக்கு வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்போம். அப்போ தான் வந்தாங்க அந்த பேட்ச்சு. பட் திங் இஸ், நவீன் வாஸ் அ டே ஸ்காலர். ஸோ வி ஹேட் இனிஷியல் டேஸ்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப ஜாலியாக போயிட்டு இருந்தது. ஸோ நவீன் போய் சொல்லட்டுமா உண்மையை சொல்லட்டுமா? நவீன் யூஸ் டு பி அ பிரைட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு. Definitely he is bright. That's why he has authored such a book. Many congratulations to you, Navin. I feel really proud. நீலாம் எழுதிட்டு அவங்களாம் புக்லாம் எழுத முடியலையே அப்படின்னு. Good, really. See, to write a book, no, it takes a lot of conviction and effort. See, all of us may have a lot of ideas, but to take an effort to to note down and எல்லாத்தையும் ஒரு கலெக்ட் பண்ணி அந்த ஒரு சம்மரி பண்ணி பண்ணுறது, இட்ஸ் நாட் ஈஸி. ஸோ ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் நவீன் ஃபார் திஸ் wonderful effort. Is this your first book? Okay, I wish that you write many more books and to enlighten us, okay, and share your wisdom to the entire world. Okay, and coming to this topic of the book, I think this is one of the most relevant topics today in the healthcare of any, not only Tamil Nadu but throughout the world. இப்போ கூட நம்மளோட see as an health minister பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கவர்மெண்ட்டோட ப்ரையாரிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா all along we have been focused on recruiting doctors, getting latest medical equipments to improve the infrastructure of the hospitals. இதுதான் நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கோம். But I think, and in fact this is the vision of our Hon'ble CM, that main focus of the health ministry is to promote health. Okay, nama treating disease comes next. Okay, health is not a state which is free of disease.
It is much more than that, much bigger than that. பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டே டு டே லைஃப்பில் ஹவு ஆஃபன் வி ஃபாலோ ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல்ஸ், நம்ம ரைட் ஃப்ரம் டயட், ரைட் ஃப்ரம் அவர் டெய்லி ரொட்டீன் பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் இப்போ நம்ம கரண்ட் நம்ம டிஸ்போசபிள் இன்கம்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக ஐ சீரியஸ்லி திங்க் தட் ஆர் வி ஃபோர்கோயிங் ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல்ஸா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட் இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா என்னோட தாத்தா பாட்டிலாம் they lived up to 85-90 years without any diabetes, hypertension இல்லை. என்னோட தாத்தாலாம் ரொம்ப he was very lean and he used to work hard. அதே மாதிரி தான் எங்கள் பாட்டியும் இருந்தாங்க. they were all farmers. ஏன்னா விவசாயத்தில் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஈவன் at 70-75 years they will not sit idle. எங்கள் வீட்டுக்கு வரப்போயும் அவங்க ஏதோ ஒரு வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் நம்மளோட ப்ரெசன்ட் இந்த அர்பன் கல்ச்சரில் இட் பிரிங்ஸ் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், நோ டவுட். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்னால தான் பீப்புள் டென் டு மைக்ரேட். பட் அர்பன் லைஃப் இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் ப்ராப்ளம். ஆஸ் நவீன் ஹேஸ் பாயிண்டட் அவுட் தட் இங்கே இருக்கிற பொல்யூஷனாக இருக்கட்டும், இங்கே இருக்கிற ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கல்ச்சராக இருக்கட்டும், செடன்டரி லைஃப் ஸ்டைல், ஆல் திஸ் திங்ஸ் தே அவர் டென் டு ஏஜ் our body faster. So that even today we had a discussion. So the I'm particular that the health ministry and our under the leadership of CM should bring about some positive changes in the society. We have to, our mandate is that we have to improve the health and the well-being of the people rather than just merely treating the diseases. So பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய ஹெல்த் இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் பீப்புளுக்கு ஐ திங்க் இட் இஸ் நாட் லேக்கிங் ஆர் இட் இஸ் நாட் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி டயட்டை சாப்பிட்லாம், இப்போ நிறைய பெய்டு ஆப்ஸ்லாம் கூட இருக்குது. இந்த ஹெல்த்திஃபை ஆப்லாம் இருக்குது. இஃப் சம்படி வாண்ட்ஸ் டு லூஸ் வெயிட், தேர் இஸ் அன் பெய்டு ஆப் வேர் தே ஹேவ் டு சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் அந்த டயட்ரி அட்வைஸ் கிடைக்குது. இப்போ இந்த கேலிஸ்தெனிக்ஸ்லாம் அது மாதிரி இருக்குது. அதுக்கு எல்லாமே பெய்டு ஆப்ஸ்லாம் இருக்குது. வை கான்ட் வி மேக் திஸ் அஃபோர்டபுள் டு த பீப்புள், டு த ஜெனரல் பப்ளிக்? அந்த மாதிரிலாம் தாட்ஸ் இருக்குது. So definitely we are at it, and I'm very happy that Navin also has written this book on the same lines. When Navin came to invite me to launch this book, on seeing the topic itself, I said, wow, really, this is the need of the hour actually. So it's not, I think Navin nicely put it that we should not merely add years to our life, but we should add life to our years. Just not mechanical living. It's not that just நம்ம எவ்வளோ நாள் அப்படியே உயிர் வாழ்ந்தோம், உடம்புல உயிர் ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறது முக்கியம் இல்லை. நம்ம அந்த நம்ம உயிர்ப்புடன் ஒரு ஆரோக்கியத்துடன் ஒரு பார்ட்டிசிபேட்டிங் ஒரு ஃபுல்லி ஃபங்க்ஷனிங் பர்சனாக இருக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்போ தான் நம்மளும் நம்ம கூட இருக்கிறவங்களும் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும். நம்ம இருக்கிறது நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பேர்டனாக இருக்கக்கூடாது. நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த சொசைட்டிக்கும் நம்ம சுற்றி இருக்கிற மக்களுக்கும் இந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் நம்ம நல்லது செய்யணும். அதனால் முதல்ல நாம் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும். அது கண்டிப்பாக இது ஒரு எல்லாருமே இந்த புக்கை படிச்சுட்டு டாக்டர் நவீனுக்கு இருக்கிற நாலேஜ் மாதிரி நம்மளும் இந்த நாலேஜ் கெயின் பண்ணி we should spread this message of positive health and make this our state as a harbinger of this promoting positive health in that society. I thank Navin for inviting me to this wonderful occasion, and I really congratulate him. And also I congratulate this publishers for bringing together doctors, clinicians, media persons, and other policymakers to discuss about this important topic and to make health as a discussion point, as an important discussion point in today's age. Thank you, Hon'ble. மற்றும் வருகின்றிருக்கக்கூடிய அத்துணை டாக்டர்களுக்கும் என்னுடைய உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் என்று சொல்லுவார்கள். அவரை ஈன்ற தாய் எந்த அளவிற்கு மகிழ்ச்சி அடைந்திருப்பாரோ அதே போல பொதுவாக தந்தை மகற்காட்டும் நன்றி அவையத்து முந்தியிருப்ப செயல் என்று சொல்வார்கள். இன்று அவையின் முன்னால் என்னுடைய மகனை நிறுத்தி வைப்பதற்கான ஒரு சூழல் கிடைத்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அது மிகவும் எனக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய ஒன்று. அதே போல
மகன் தந்தை காற்றும் நன்றி, இவன் தந்தை இன்னும் தான் கொள் என்றும் சொல் என்று சொல்வார்கள். அந்த அளவிற்கு நான் என் மகனை பெறுவதற்கு எந்த அளவிற்கு தவம் செய்திருப்பேனோ என்கிற அளவிற்கு இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த அளவிற்கு அவன் வாழ்க்கையில வெற்றி பெற்று ஒரு புத்தகத்தை நம்முடைய அமைச்சர்கள் சொன்னது போல பொறுமையோடு எழுதி கிட்டத்தட்ட 308 பக்கங்கள் எழுதியிருக்கிறார். அதிலே 300 பொதுவாக பத்திரிகை எழுதுபவர்கள் அல்லது ஒரு புத்தகத்தை எழுதுவது சில நேரங்களிலே அவருடைய கருத்துக்களை எல்லாம் சேர்த்து கப்சா விட்டு விடுவார்கள். ஆனால் இவர் 287 ஆதாரங்களை, பொதுவாக ரெஃபரன்ஸ் என்று நாம் ஆங்கிலத்தில் சொல்லும் சைட்டேஷன்ஸ், அவற்றை எல்லாம் குறிப்பிட்டு 287 பொதுவாக வெளிநாட்டு ஆத்தர்கள் மற்றும் இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் சுட்டி காட்டி அந்த புகத்தை எழுதியிருக்கிறார். நோயற்ற வாழ்வை குறைவற்ற செல்வம் என்று சொல்வார்கள். அந்த நோயற்ற வாழ்வை ஒரு மனிதன் 100 ஆண்டு காலம் வாழ வேண்டும் என்பதைத்தான் நம்முடைய அமைச்சர் அவர்கள் இப்போது குறிப்பிட்டார்கள். பொதுவாக நோயோடு நீங்கள் 100 ஆண்டுகள் வாழ்ந்த ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. நோயற்ற வாழ்வு நமக்கு கிடைக்க வேண்டும். அந்த நோயற்ற வாழ்வு நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு எடுத்துக்காட்டு நம்முடைய அமைச்சர் அவர் சொன்னது போல இது ஒரு சாத்தியமான ஒன்று. இது நெப்போலியனுடைய அகராதியிலே இல்லை என்ற சொல்லிற்கு இடமில்லை என்று சொல்வார். எல்லாமே சாத்தியமே. காரணம், அதற்கு சென்னையிலேயே ஒரு உதாரணத்தை சொல்லலாம். இங்கே வண்ணாரப்பேட்டையிலே நவநீதம்மாள் என்பவர்கள் 116 ஆண்டுகள் வாழ்ந்து இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டு திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிப்பதற்காக மலை ஏறி சென்று அத்தனை படிகளையும் ஏறி சென்று பார்த்திருக்கிறார். 116 ஆண்டுகளிலே 116 வயசு உள்ள ஒரு பெண், ஒரு கிழவி இந்த அளவிற்கு பாடுபட்டு போய் கடவுளை பார்த்திருக்கிறார்கள். அவர் பார்த்த ஒரு 4 நாள் கழித்து நம்முடைய அமைச்சர் அவருடைய குடும்பத்தோடு சென்று வெங்கடேச பெருமாளை தரிசித்து வந்திருக்கிறார்கள். இதெல்லாம் சாத்தியம். அந்த சாத்தியத்தை எப்படி அவருடைய தாத்தா பாட்டி சொன்னார்களோ அதே போல என்னுடைய தாத்தா கிட்டத்தட்ட 3 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார். ஆனால் ஆஸ்பத்திரிக்கு அவர் போனது கிடையாது. ஹாஸ்பிட்டல் எது வந்தாலும் பொதுவாக லோக்கலா ஏதாவது பார்த்துக்கோங்க, ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போனதில்லை. அது அப்படியெல்லாம் வாழ்ந்த ஒரு காலம். ஆனால் என்னை எடுத்துக்கொண்டால் நான் 3வது முறை எம்எல்ஏ ஆகும்போது எனக்கு சுகர் வந்து விட்டேன். எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு கிடையாது, யாருக்கும் தாத்தாவுக்கு கிடையாது, யாருக்கும் கிடையாது. ஆனால் வேலைக்கு நான் சாப்பிடாமல் அமைச்சர்களையே மற்றவர்கள் சுற்றி சுற்றி பார்த்து கொண்டிருந்த காரணத்தினாலே நாங்கள் சுகர் என்னை ஒட்டி கொண்டது. இப்படியெல்லாம் வாழாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த புத்தகத்தை மிக அழகாக கிட்டத்தட்ட 23 சாப்டர்களிலே 6 பாகங்களாக பிரித்து மிக அருமையாக எழுதியிருக்கிறார். அவற்றையெல்லாம் சொல்லிவிட்டால் யாரும் புத்தகத்தை வாங்க மாட்டீர்கள். ஆகவே வாங்கி படிங்கள் என்று உங்களை பணியோடு கேட்டுக்கொள்வதோடு என்னுடைய மகன்களை தமிழிலே, ஏன்னா இங்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடியவர்கள்லாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையிலே இது தமிழிலே வந்தால்தான் இது பலனுள்ள ஒரு புத்தகமாக வெளிவரும். ஆகவே அதையும் அவர் செய்து கொடுக்க வேண்டும் நான் கேட்டுக்கொண்டு, இந்த அளவிற்கு அவன் வெற்றியடைவதற்கு காரணமாக இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆணுடைய வெற்றிக்கு பின்னால ஒரு பெண் இருக்கான்னு சொன்னார்கள். அவருடைய மனைவி லாசி, அவரும் ஒரு ரேடியாலஜிஸ்ட். அவர்கள் கல்லூரி காலத்திலிருந்தே அவனுக்கு உறுதுணையாக இருந்து அவனை ஊக்குவித்து இந்த அளவிற்கு மேலே வளர்வதற்கு ஆதாரமாக இருந்திருக்கிறார். அவருக்கும் அதே போல அவனுடைய மாமியாரும் ஒரு தாய் போல இருந்து இன்னும் அவரை காப்பாற்றிக் கொண்டார். என்னுடைய பேத்தி தன்னுடைய தந்தைக்கு உறுதுணையாக இருந்து செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அவர்கள் மேலும் அவர்கள் பல உறுதுணையான செயல்களை செய்து இன்னும் பல புத்தகங்களை எழுதுவதற்கு அவர்கள் துணை புரிய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு உங்கள் எல்லோருக்கும் நெஞ்சார்களை காணிக்கையாக்கி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.